Hello and welcome to my channel. My name is Ushasri and I'm a teacher. This is an English online classes channel where I will be doing lessons for class 10 for both AP and Telangana board exams. I'll teach each lesson in detail, so I request you to watch the video until the end, and while we are at it, please subscribe to the channel. I will do the explanations both in English and in Telugu for better understanding of the content of the lessons. The first unit has 3 lessons under the theme Personality Development, and the first lesson under the topic is called Attitude is Altitude. So, without further delay, let's get into our first video lesson. Before we get into the lesson, let's understand the learning outcomes. What are the learning outcomes we hope to achieve through this session? First one is you, the student, will listen to the lesson read by me and will learn to read the lesson with proper stresses, pauses, and intonation. This will help you with correct pronunciation and also help you to read to understand the lesson. The second outcome is you'll be able to speak about the lesson using the new vocabulary learned. And the third outcome is to be able to read the lesson by yourself and be able to orally answer the questions. And finally, you will be able to write the answers to questions based on the lesson. Do you know who these people are in the pictures? The first picture is of Sudha Chandran, second one is Stephen Hawking, and third one is Helen Keller. Can you talk about these people a little? Say about 2 sentences about each person. Sudha Chandran is a dancer and she's a performer. She has performed in lots of television plays, serials, and she's a celebrity. Those are the sentences you can talk about her. Stephen Hawking, he's a scientist, he's a researcher, he's a writer, and he's a public speaker. Those are the things that you can talk about him. Helen Keller, she was born deaf, mute, and blind. But she achieved success through her sheer willpower. She got a college degree in spite of being all that. Okay, so what are the common things that all these people have? I'm going to ask you 3 questions. Keep those 3 questions at the back of your mind before we get into the lesson itself. These are some of the questions that you should be asking yourself before getting into the lesson. First question is, what is common among these people? The second question is, what qualities make people successful? And third question is, what is society's attitude towards these people with special needs? All these 3 people have special needs. So what is society's attitude towards these people? Okay, these are some of the questions that you should keep in your mind before we get into the lesson itself. All right, let's get into the lesson itself. The title of the lesson is Attitude is Altitude. Now, before we get into the actual reading of the lesson and the explanation, first let's talk about what kind of a lesson is this. What genre does this lesson belong to? It is a biography. What is a biography? A biography is a story of a person, a life story of a person that is written by somebody else. For example, if I am writing my own story, then it is called autobiography. Auto means self. I am doing it myself. And if somebody else is writing my life story, then it is called a biography. So this lesson is a biography. We'll talk more about it when we are doing our writing skills, because we are going to learn how to write a biographical sketch. Now let's get into the lesson itself.
Imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles down the street, to walk or run, to bicycle or skateboard, or get you from point A to point B. Then imagine both at once, which is what Nick Wojcik faced his whole life. Have you heard something like this before? Now, the author is asking us a few questions here. Okay, let's go in detail about learning the lesson. First sentence says, Imagine having no arms to stretch. When you wake up in the morning, ప్రొద్దునే నిద్ర లేవగానే ఒళ్ళు విరుచుకోవడానికి మనం చేతులు ఇలా దూరంగా జరిపి ఒళ్ళు విరుచుకుంటాం కదా. ఇమాజిన్ చేయమంటున్నారు ఈ ఆథర్ మనని. ఇమాజిన్ దట్ యు డోంట్ హ్యావ్ ఆర్మ్స్ టు స్ట్రెచ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ టు హెల్ప్ యూ స్క్రాచ్ దట్ ఎడ్జ్. ఒంట్లో ఎక్కడన్నా దురదేసినప్పుడు గోక్కోకుండా ఉండటం చాలా కష్టం కదా. అట్లాంటిది అసలు చేతులే లేకపోతే ఆ దురదను ఎలా గోక్కుంటారు? ఇమాజిన్ చేసుకోండి అని అడుగుతున్నారు. టు అలౌ యూ టు ర్యాప్ యువర్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. ఎవరన్నా కౌగిలించుకోవడానికి చేతులే లేకపోతే ఎలా చేయగలుగుతారు? ఇమాజిన్ చేయండి ఆ సిచ్యువేషన్ని. అది ఒక సిచ్యువేషన్. రెండో సందర్భం ఏంటి? రెండో సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో లెగ్స్ టు కిక్ పెబుల్స్ డౌన్ ద స్ట్రీట్, టు వాక్ ఆర్ రన్, టు బైసికల్ ఆర్ స్కేట్ బోర్డ్ ఆర్ గెట్ యూ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. చేతులే లేకపోవడం కష్టం అనుకుంటే కాళ్ళు కూడా లేవు. ఆ కాళ్ళు ఉంటే ఏం చేస్తారు చిన్నపిల్లలు? కిక్ పెబుల్స్ డౌన్ ద స్ట్రీట్, అంటే చిన్న చిన్న రాళ్ళు, స్ట్రీట్ మీద ఉన్న చిన్న చిన్న రాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు పిల్లలు వాటిని అటు ఇటు తంతూ ఉంటారు కదా. అదొక ఆట. అండ్ కాళ్ళు నడవటానికి, పరిగెత్తటానికి, సైకిల్ తొక్కడానికి, స్కేట్ బోర్డ్ మీద వెళ్ళటానికి, వీటన్నిటికీ కూడా కాళ్ళు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి వెళ్ళటానికి మనకి మూవ్మెంట్ ఇవ్వటానికి కాళ్ళు ఉపయోగపడతాయి. ఇవి రెండు సందర్భాలు. చేతులు లేకపోవటం ఒక సందర్భం అండ్ కాళ్ళు లేకపోవటం ఒక సందర్భం. దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ అట్ వన్స్, అంటే ఈ రెండు, చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు, రెండు లేని సిచ్యువేషన్ని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. అండ్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషను నిక్ వాయిచెక్ అనే ఒక జెంటిల్మెన్ తన హోల్ లైఫ్, తన ఎంటైర్ జీవితంలో ఆయన అనుభవించారు. హ్యావ్ యు హర్డ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ బిఫోర్? ఇట్లాంటి దాని గురించి మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఆర్ చూసారా అని ఈ స్టోరీ రాసిన ఆథర్ మనని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. నిక్ వాయిచెక్ was born with no arms and legs, but he doesn't let the details stop him. The brave 26-year-old, who is mainly a torso, plays football and golf, swims and surfs, despite having no limbs. ఈ నిక్ వాయిచెక్ అనే ఆయన 26 ఏళ్ళ వయసు ఉంటుంది ఆయనకి. అండ్ ఆయన పుట్టుకతోటే కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టారు. కానీ ఈ డీటెయిల్స్ ఏవి ఆయన్ని జీవితంలో ముందుకు వెళ్లకుండా ఆపలేకపోయాయి. డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ చేతులు కాళ్ళు లేకపోవడం అనేది డీటెయిల్. అండ్ ఆయన మెయిన్గా ఒక టార్సో అని చెప్తున్నారు. టార్సో అంటే ఏంటి? బాడీ పార్ట్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ అబవ్ యువర్ హిప్స్. అంటే మనకి నడుము పైన ఉన్న బాడీ పార్ట్ని, తల కింద నడుము పైన ఉన్న బాడీ పార్ట్ని టార్సో అని పిలుస్తాం. ఆయన ఓన్లీ టార్సో అయినా కానీ ఆయన ఫుట్బాల్ ఆడేవాళ్ళు, గాల్ఫ్ ఆడతారు, స్విమ్ చేస్తారు, సర్ఫింగ్ చేస్తారు. డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్. ఇవన్నీ లేకపోయినా కూడా, ఇవన్నీ లోపంగా ఉన్నా కానీ ఆయన్ని ఆపలేకపోయాయి. ఇవన్నీ ఆయన చేయగలుగుతారు. ఫుట్బాల్ ఆడగలుగుతారు, గోల్ఫ్ ఆడగలుగుతారు, స్విమ్ చేయగలుగుతారు, సర్ఫింగ్ కూడా చేస్తారు. Nick has a small foot on his left hip, which helps him balance and enables him to kick. He uses his one foot to type, write with a pen, and pick things up between his toes. నిక్కి ఈ బొమ్మలో చూసినట్టుగా చిన్న కాలు ఒకటి, అది లెఫ్ట్ హిప్ అంటే లెఫ్ట్ నడుముకి అతికించినట్టుగా ఉంటుంది. అండ్ ఆ చిన్న కాలు ముక్క ఆయనకి
చాలా విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎట్లా? ముఖ్యంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఎనేబుల్స్ హిమ్ టు కిక్. అంటే ఎనేబుల్ అంటే తోడ్పడుతుంది. ఆయన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి, ఆయన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి, ఏదైనా కిక్ చేయటానికి ఆయనకి ఈ చిన్న కాలు ఆయనకి ఉపయోగపడుతుంది. He uses his one foot to type, write with a pen and pick things up between his toes. ఆయన ఈ కాలు ముక్కని దేనికి ఉపయోగిస్తారట? టైప్ చేయటానికి, పెన్ కానీ పెన్సిల్ని కానీ కింద పడిన వస్తువుని కానీ ఆయన తీయటానికి ఈ కాలు ముక్కతో ఆయన ఆ పనులన్నీ చేయగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. I call it my chicken drumstick, joked Nick, who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I'd be lost without it. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్లో రాస్తుంది. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే తనంతా తను చెప్తున్నారు. నిక్ తను సొంతంగా చెప్పిన డైలాగ్స్ని ఇక్కడ పెట్టారు. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్. ఆ కాలు ముక్కని ఆయన చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అని పిలుస్తారట. ఎందుకు? అది చూడటానికి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి. చికెన్ లెగ్ని చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అంటాం కదా మనం. సో ఆయన జోక్ చేస్తూ దీని గురించి కూడా, ఆయన కాలు గురించి కూడా చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ లాగా ఉంటుంది అని జోక్ చేస్తారు. అండ్ ఆయన ఎక్కడ పుట్టారు? మెల్బర్న్, ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆయన ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? లాస్ ఏంజల్స్, యుఎస్ఏలో ఉంటున్నారు. ఐడ్ బి లాస్ట్ వితౌట్ ఇట్. ఇట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఆయన చిన్న కాలు ముక్క. ఎందుకంటే ఆయన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి అండ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి అది లేకపోతే నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ అంతేకాకుండా ముద్దుగా ఆయన ఆ ముక్కని, కాలు ముక్కని చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అని పిలుచుకుంటారు. He's very modest, but he gets marriage proposals from women all the time, said Nick's friend and publicist Steve Apple from Los Angeles. He's very modest. ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ మనకు మళ్ళీ థర్డ్ పర్సన్లో ఉంది. థర్డ్ పర్సన్లో అంటే వేరే వాళ్ళు నిక్ గురించి చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? హీస్ వెరీ మోడెస్ట్. మోడెస్ట్ అంటే చాలా హంబుల్గా, చాలా వినమ్రంగా ఉంటారు ఆయన. అండ్ ఆయన అలా ఉన్నా కానీ ఆయనకి చాలా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ అమ్మాయిల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అని ఒక ఆయన చెప్తున్నారు. ఎవరైనా? నిక్ ఫ్రెండ్. ఆయన ఏం చేస్తారు? ఆయన జాబ్ ఏంటి? ఆయన పబ్లిసిస్ట్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తారు. ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేసే ఆయన పేరేంటి? స్టీవ్ యాపిల్. అండ్ ఆయన ఎక్కడ నివసిస్తారు? లాస్ ఏంజల్స్లో. ఆయన కూడా లాస్ ఏంజలస్లోనే నివసిస్తున్నారు. He would love to get married and start a family, but he's waiting for the right girl to come along. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మనం చాలా ఆలోచిస్తాం కదా. ఆ అమ్మాయి మంచిదా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మంచిదా, వాళ్ళు బాగానే చూసుకుంటారా, ఇలాగా అలాగా అన్నీ ఆలోచిస్తాం. అట్లాంటిది నిక్ లాంటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించాలి. ఆ వచ్చే అమ్మాయి నన్ను ఎలా చూసుకుంటుంది, నాకున్న డిసెబిలిటీని ఆ అమ్మాయి ఎలా చూస్తుంది, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందా, జీవితంలో ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తుందా లేదా, కొన్నాళ్ళ తర్వాత నా మీద విరక్తి వచ్చేస్తుందా, ఇట్లాంటివన్నీ ఆయన మనసులో ఉండి ఉంటాయి. సో అందుకని రైట్ గర్ల్ అంటే పర్సన్ విత్ కరెక్ట్ యాటిట్యూడ్ దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ నిక్. సో ఆ అమ్మాయి దొరికే వరకు ఆగటానికే డిసైడ్ చేసుకున్నారు. వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆంట్ నిక్స్ ఓన్లీ థింగ్. He also plays golf with a club tucked under his chin and is a huge fan of the English Premier League. మీరు ఆయన నిక్ అనే ఆయన ఓన్లీ వాటర్ స్పోర్ట్సే ఆడతారు అనుకుంటే పొరపాటే. ఆయన గోల్ఫ్ కూడా ఆడతారు. అండ్ ఆ క్లబ్ అంటే ఏంటి? ఆ లాంగ్ స్టిక్ ఉంటుంది. స్టిక్కి చిన్న మెటల్ ఉంటుంది కదా కింద, దాంతో గోల్ఫ్ ఆడతారు. ఆ క్లబ్ని ఆయన టక్ చేసుకుంటారు. టక్ అంటే కింద, గడ్డం కింద ఇట్లా గుచ్చి పట్టుకుని దాంతో ఆయన గోల్ఫ్ కూడా ఆడగలుగుతారు. అండ్ ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన టీం ఏంటట? ఫుట్బాల్ టీము ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనే టీంని ఆయన చాలా ఇష్టంగా చూస్తారు. వాళ్ళు ఆడుతున్నప్పుడు ఆయన చాలా ఇష్టంగా ఆ టీంని ప్రేమిస్తారు అని చెప్తున్నారు. His parents decided not to send him to a special school, a decision he said
was very hard for him, but which may have been the best decision they could have made for him. నిక్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆయన్ని స్పెషల్ స్కూల్కి పంపించకుండా ఉండటానికి డిసైడ్ చేశారు. స్పెషల్ స్కూల్ అంటే ఏంటి? బ్లైండ్ వాళ్ళకి బ్లైండ్ స్కూల్ ఉంటుంది, అట్లాగే డెఫ్ వాళ్ళకి డెఫ్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా నిక్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ రెగ్యులర్ స్కూల్కే పంపించడానికి డిసైడ్ చేశారు. అండ్ ఆ డెసిజను వాజ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ హిమ్. వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిజను ఆయనకి చాలా ఇబ్బందులు కలుగజేసింది. అయినా కానీ ఆ డెసిజన్, వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక్క డెసిజను నాకు చాలా చాలా బెస్ట్ డెసిజన్, అంతకంటే మంచి డెసిజను వాళ్ళు నా కోసం తీసుకున్నారు అని నేను అనుకోను అని ఆయన చెప్తున్నారు. When Nick was born, his father was so shocked that he left the hospital room to vomit. నిక్ పుట్టినప్పుడు అతన్ని చూడగానే వాళ్ళ ఫాదర్కి ఎంత డిస్టర్బ్ అయిపోయారంటే ఆయన బాత్రూంలోకి వెళ్ళి వాంతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. His distraught mother couldn't bring herself to hold him until he was 4 months old. Distraught అంటే worried and upset. కలవరపడిపోయారు, చాలా కలవరం చెంది ఆయన్ని 4 నెలలు వచ్చే వరకు ఎత్తుకోవడానికి కూడాను ఆవిడ భయపడ్డారు. His disability came without any medical explanation, a rare occurrence called phocomelia, and Nick and his parents spent many years asking why this cruel trick would happen to them. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself, he said. His disability came without any medical explanation. ఇది ఆయనకి ఎందుకు జరుగుతోందో, ఎలా జరుగుతోందో, ఎట్లాంటి కండిషన్స్ వల్ల ఇట్లాంటి జబ్బు వస్తుందో ఎవరు కూడా మెడికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు. ఇట్ వాజ్ ఎ రేర్ అకరెన్స్. రేర్ అంటే చాలా అరుదుగా జరిగే ఒక మెడికల్ ఫినామినాన్. అండ్ దాని పేరేంటి? ఫోకోమీలియా. ఈ జబ్బు యొక్క పేరు ఫోకోమీలియా. అండ్ నిక్ అండ్ హిస్ పేరెంట్స్ స్పెంట్ మెనీ ఇయర్స్ ఆస్కింగ్ వై దిస్ క్రూయల్ ట్రిక్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. ఇంత క్రూయల్గా భగవంతుడు ఇంత దారుణమైన పరిస్థితిలో మమ్మల్ని ఎందుకు పడేశాడు అని చాలాసార్లు వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకున్నారు. చాలా కాలం నిక్తో పాటు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ని అడిగారు. మై మదర్ వాజ్ ఎ నర్స్ అండ్ షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ షీ స్టిల్ బ్లేమ్డ్ హర్ సెల్ఫ్. నిక్ యొక్క ఆయన మదర్ ఒక నర్స్. సో నర్సెస్కి జనరల్గా తెలుస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏం పనులు చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఎట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి కదా. ఆవిడ అన్నీ కరెక్ట్గా చేసినా కానీ ఇట్లాంటి బిడ్డ పుట్టాడే అని తను బ్లేమ్ చేసుకుంది. నేనే ఏదో పాపం చేశాను, నేనే ఏదో తప్పు చేశాను, నేనే ఇట్లా చేయకుండా ఉండాల్సింది అని ఆవిడ బ్లేమ్ చేసుకున్నారు. ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్, బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్. నా పుట్టుక చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో పడేసింది వాళ్ళని. నన్ను పెంచి పెద్ద చేయటం వాళ్ళకు ఒక చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసింది. అయినా కానీ వాళ్ళు జంకకుండా నాకు ఏది మంచి జరుగుతుందో, నేను ఇండిపెండెంట్గా నా పనులని నేను చేసుకోవడానికి కావలసిన సదుపాయాలన్నీ కూడాను నాకు వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. ఇండిపెండెంట్గా ఉండటానికి నన్ను తయారు చేశారు. ఎట్లా తయారు చేశారు? My dad put me in the water at 18 months and gave the courage to learn how to swim. 18 నెలల వయసులో ఒక పిల్లల్ని మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. అట్లాంటిది వాళ్ళ ఫాదరు నిక్ని ఇండిపెండెంట్గా ఉండటానికి తయారు చేసే ప్రాసెస్లో 18 నెలలకే ఆయనకి స్విమ్మింగ్ నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు. అండ్ ఆయన ధైర్యం చూసి నిక్ కూడా ధైర్యం వచ్చింది. గేవ్ మీ ద కరేజ్ టు లెర్న్ హౌ టు స్విమ్. అండ్ వాళ్ళ ఫాదరు నిక్కి ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడానికి. I also got really into football and skateboarding. I totally loved the English Premier League. సో స్విమ్మింగే కాకుండా నాకు చాలా ఇష్టం ఏర్పడింది. దేని మీద? ఫుట్బాల్ మీద, స్కేట్ బోర్డింగ్ మీద కూడా ఇష్టం ఏర్పడింది. చాలా ఇష్టంగా నేను ఈ 2 స్పోర్ట్స్ కూడా ఆడేవాడిని. I totally loved the English Premier League. ఫుట్బాల్ టీమ్, ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనే ఫుట్బాల్ టీం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, చాలా మక్కువ, చాలా ప్రేమ అని చెప్తున్నారు.
Nick's father was a computer programmer and accountant, and he taught his little son how to type with his toe at just 6 years old. His mum invented a special plastic device that meant he could hold a pen and pencil. నిక్ వాళ్ళ ఫాదరు ఆయన ఏం జాబ్ చేసేవాళ్ళు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ గాను అండ్ అకౌంటెంట్ గాను ఉండేవారు. అండ్ ఆయన నేర్పించారు ఎవరికి వాళ్ళ అబ్బాయికి టైప్ చేయటం ఆ చిన్న కాలుతోటి కాలు ముక్క ఏదైతే ఉందో ఆ కాలుతోటి ఆయన టైప్ చేయటం నేర్పించారు. ఏ వయసులో నేర్పించారు? వెన్ నిక్ వాజ్ అబౌట్ 6 years old. అండ్ ఆయన ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటే వాళ్ళ మదర్ ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఒక ఇన్వెన్షనే చేసేసారు. ఏం ఇన్వెంట్ చేశారు? ఒక స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ అంటే వస్తువు, ఉపయోగపడే వస్తువుని ఆవిడ కనుగొన్నారు, ఆవిడ తయారు చేశారు. అండ్ దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి? ఇట్ మెంట్ హీ కుడ్ హోల్డ్ అ పెన్ అండ్ అ పెన్సిల్. ఆ డివైస్తో యూజ్ చేసి ఆయన పెన్ని కానీ పెన్సిల్ని కానీ ఈజీగా పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక ప్లాస్టిక్ వస్తువుని ఆవిడ ఇన్వెంట్ చేశారు. Despite the risk of being bullied, his parents insisted Nick on attending mainstream school. It was the best decision they could have made for me, adds Nick, who later achieved a degree in financial planning and real estate. It was very hard, but it gave me independence. Despite the risk, రిస్కులున్నాయి అని తెలిసినా కానీ ఆ రిస్క్లు ఏమిటి? బీయింగ్ బులీడ్. బులీ అంటే ఏంటి? స్కూల్లో పెద్ద పిల్లలు చిన్న పిల్లల్ని హెరాస్ చేస్తారు, అల్లరి పెడతారు. నీ డబ్బా పట్టరా, నేను భోజనం చేస్తాను, నీ లంచ్ బాక్స్ ఇవ్వు, నేను తింటాను, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటారు. అక్కడికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు పట్టరా, నా హోంవర్క్ నువ్వు రాయి, నా డయాగ్రామ్లు నువ్వు వేయి, ఇట్లాంటివన్నీ చేయిస్తుంటారు వాళ్ళ చేత కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బులీయింగ్. అండ్ ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. అందులో చేతులు కాళ్ళు లేని నిక్కుని చూస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఏడిపిస్తారు కదా. అట్లాంటివి తెలిసినా కానీ పేరెంట్స్ ఇన్సిస్ట్ చేశారు. ఇన్సిస్ట్ అంటే దాన్ని చాలా దృఢంగా ఒక ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు. ఒక ఒపీనియన్ని వాళ్ళు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఏంటట అది? మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కే పంపించడానికి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇట్ వాస్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ. వాళ్ళు నా కోసం తీసుకున్న డెసిషన్స్ అన్నిట్లోనూ ఇది బెస్ట్ డెసిషన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. who later achieved a degree in financial planning and real estate. ఆ డెసిషన్ వల్ల నాకు ఉపయోగపడింది, నేను అచీవ్ చేయగలిగాను. ఏం అచీవ్ చేయగలిగారు? నీకు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక డిగ్రీ తీసుకోగలిగారు. ఈ సబ్జెక్ట్లో ఒక డిగ్రీ సంపాదించుకున్నారు. ఇట్ వాస్ వెరీ హార్డ్ బట్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇండిపెండెన్స్. ఇది చాలా డిఫికల్ట్ డెసిషన్ కానీ నాకు చాలా చాలా ఇండిపెండెన్స్ని ఇచ్చింది. రెగ్యులర్ పిల్లలతో చదువుకోవటం నాకు చాలా ఉపయోగపడింది అని చెప్తున్నారు. Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility and a team of carers to help him. Nick ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే స్కూల్లో పిల్లలందరూ ఆయన్ని టీజ్ చేశారు, వెక్కిరించారు, బులీ చేశారు. అండ్ ఆయనకి ఒక ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్, ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకు వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడటానికి ఆయనకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ. మొబిలిటీ అంటే ప్రయాణం చేయగలిగే సత్తా ఇవ్వటాన్ని మొబిలిటీ. మొబిలిటీ ఈజ్ ద కెపాసిటీ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళటానికి తోడ్పడే ఒక ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఆయనకి ఇచ్చారు. అండ్ అ టీమ్ ఆఫ్ కేరర్స్ టు హెల్ప్ హిమ్. అదే కాకుండా ఒక టీమ్ని క్రియేట్ చేసి నిక్కి సహాయంగా ఉండటానికి ఆయనకి ఇచ్చారు. I was deeply depressed when I was 8 years old, he said. I went to my mom crying and told her I wanted to kill myself. సో 8 ఏళ్ల వయసులో పిల్లలు అసలు డిప్రెషన్కి లోనయ్యారంటే వాళ్ళు ఎంత బాధపడి ఉంటారో మీరు ఊహించుకోండి. అట్లాంటిది ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి 8 ఏళ్ల వయసులో వాళ్ళ మదర్తో చెప్పారట, నన్ను నేను చంపేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాను అని. అంటే ఎంత బాధను అనుభవించకపోతే నిక్ అట్లాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మాట అనేవాళ్ళు మీరు ఆలోచించండి. I felt cold and bitter. I hated God for doing this to me and was terrified of what would happen when my parents weren't there to look after me.
ఐ ఫెల్ట్ కోల్డ్ అండ్ బిట్టర్. కోల్డ్ అండ్ బిట్టర్ అంటే అసలు ఏమి ఎమోషన్స్ లేకుండా ఒక రాయిలాగా. రాయికి ఏమి ఎమోషన్స్ ఉండవు కదా! మంచైనా, చెడైనా ఒకటే రాయికి. అట్లాంటి పరిస్థితిలో కోల్డ్ అండ్ బిట్టర్ లాగా కోల్డ్‌గా, బిట్టర్‌గా బిట్టర్ అంటే చేదుగా. చేదు అనుభవాలొస్తే మనం మనసు కూడా చేదుగా అయిపోతుంది. అండ్ స్తబ్దత వచ్చేస్తుంది మనిషిలో కదా! కోల్డ్ అండ్ బిట్టర్‌గా అయిపోతాం. అట్లాగే అయిపోయారాయన. అండ్ భగవంతుడిని హేట్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకు హేట్ చేయటం మొదలుపెట్టారు? ఒక ఆలోచనొస్తే, ఆ ఆలోచన ఏంటట? ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు లేనప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి అని తలుచుకున్నప్పుడు విపరీతమైన భయం వేసిందాయనకి. టెర్రిఫైడ్ అంటే విపరీతమైన భయం. సో, ఆ భయంలోంచి భగవంతుడిని హేట్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. I could brush my own teeth with a wall-mounted brush and wash my own hair with pump-action soap, but there was so much that was impossible for me. అండ్ నా పళ్ళు నేనే తోముకోగలిగాను. ఎట్లా? ఇట్లా వాష్‌రూమ్‌లో ఒక వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్ ఉండింది. దాని దగ్గరికెళ్తే పళ్ళు తోముకోవడం ఈజీ అయిపోయేది నాకు. అట్లాగే సోప్ డిస్పెన్సర్ ఒక పంప్ ఉన్న సోప్ తోటి ఆ పంపుని నొక్కితే సోప్ పడేలాంటి ఒక సోప్ డిస్పెన్సర్ కూడా వాళ్ళు నా కోసం పెట్టారు. కొన్ని విషయాలు అంటే చిన్న చిన్న పనులు నా అంతట నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. కానీ జీవితంలో నేను చేయలేనివి చాలా ఉన్నాయి అని ఆయన చెప్తున్నారు. At age 10, Nick tried to drown himself in the bath, but luckily the attempt was unsuccessful. 10 ఏళ్ల వయసులో ఆయన తనను తను మునిగిపోయి ఎక్కడ మునిగిపోయి బాత్ టబ్‌లో మునిగిపోయి చచ్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేశారట. కానీ ఆ ప్రయత్నం అన్‌సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఉండింది. సక్సెస్‌ఫుల్ అయ్యుంటే మనం ఈ స్టోరీయే చదివేవాళ్ళం కాదు కదా! సో, అన్‌సక్సెస్‌ఫుల్ అయింది. ఆ ప్రయత్నం సఫలీకృతం కాలేదు అని చెప్తున్నారు. I felt there was no purpose when you lack purpose and strength. ఒక నిర్దిష్టమైన పాత్, ఒక విజన్. ఫ్యూచర్‌లో నేను ఇది అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను అని మనం ఆలోచిస్తాం కదా! అట్లాంటి పర్పస్ లేనప్పుడు జీవితం వ్యర్థంలాగా అనిపిస్తుంది. లక్ష్యం లేకపోతే ఆ లక్ష్యంలోంచి స్ట్రెంగ్త్ కూడా రాదు. జీవితంలో ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనే కోరిక కూడా చచ్చిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు హోల్డ్ ఆన్. జీవితాన్ని ఆ గమ్యం లేని ఆ జీవితాన్ని ముందుకు సాగటానికి అసలు చాలా ధైర్యం కావాలి. అట్లాంటిది లేకపోయింది. But with the help of his religion, friends and family, Nick managed to pull through to become an international symbol of triumph over adversity. కానీ ఆయనకి హెల్ప్ దొరికింది. కరెక్ట్ టైంలో హెల్ప్ దొరికింది. హెల్ప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆయన రిలీజియన్ ఆయనకి హెల్ప్ చేసింది. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడాను ఆయనకి హెల్ప్ చేశారు. అండ్ ఇవన్నీ నిక్ మేనేజ్ చేశారు. మేనేజ్ చేసి ఆయన డిప్రెషన్‌లోంచి బయటకొచ్చారు. అండ్ డిప్రెషన్‌లోంచి బయటికి రావటమే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ. చిహ్నం. సింబల్ అంటే చిహ్నంగా నిలిచారు. ఇంటర్నేషనల్ చిహ్నంగా నిలిచారు. దేనికి? గెలుపుకి. గెలుపు అడ్వర్సిటీ మీద. అడ్వర్సిటీ అంటే చాలా ఛాలెంజెస్ అండ్ ఎవరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి. అడ్వర్సిటీ అంటే ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీద గెలుపుని సాధించారు. గెలుపుని సాధించడమే కాకుండా ఆయన ఒక ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ లాగా నిలిచారు. సక్సెస్‌కి, ట్రయంఫ్‌కి అండ్ అడ్వర్సిటీ మీద గెలుపుకి ఆయన ఒక సింబల్ లాగా నిలిచారు. When I was 13, I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and helped others, said Nick. ఆయన 13 ఏళ్ల వయసులో ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివారు. ఎవరి గురించి? ఒక డిసేబుల్డ్ మనిషి గురించి. అండ్ ఆయన ఎట్లా అచీవ్ చేశారు, జీవితంలో ఏమేమి అచీవ్ చేశారు, అండ్ ఆయన అచీవ్ చేయటమే కాకుండా పక్క వాళ్ళకి ఎట్లా హెల్ప్ చేశారో చదివారు ఆ న్యూస్ పేపర్లో 13 ఏళ్ల వయసులో. I realized why God had made us like this, to give hope to others. అప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు ఆయనకి ఒక విషయం అర్థమైంది చాలా క్లియర్‌గా. ఏంటట? భగవంతుడు మాలాంటి వాళ్ళని అంటే డిసేబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు తయారు చేస్తారు అనే దానికి ఒక సమాధానం దొరికింది. ఏంటా సమాధానం?
మేము పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటానికే పుట్టాము. పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటానికి, హోప్ ఇవ్వటానికి, జీవితం మీద ఒక నమ్మకం ఏర్పరచడానికి, ఒక స్ఫూర్తినివ్వడానికి మాలాంటి వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు. అందుకే మమ్మల్ని భగవంతుడు పుట్టించాడు అనేది ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు ఆ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. ఆ ఆర్టికల్ నాకు ఏదైతే ధైర్యాన్ని, లక్ష్యాన్ని అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిందో, స్ఫూర్తినిచ్చిందో, అది నేను మిగతా వాళ్ళకి, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వటానికి ఒక కరేజ్, ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఆ ఆర్టికల్. I decided to be thankful for what I do have, not get angry about what I don't. అంతేకాకుండా ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఆయన మనస్తత్వంలో ఒక మార్పు వచ్చింది. ఆయన థింకింగ్‌లో ఒక మార్పు వచ్చింది. యాటిట్యూడ్‌లో మార్పు వచ్చింది. ఏంటది? ఆయన భగవంతుడికి థాంక్స్ చెప్పడం మొదలెట్టారు. తనకి ఇచ్చిన వాటికి, తనకు ఉన్న వాటికి థాంక్స్ చెప్పి, లేని వాటి గురించి పట్టించుకోవటం మానేశారు. బాధపడటం మానేశారు. అక్కడ ఒక షిఫ్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, షిఫ్ట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్‌ని మనం చూడొచ్చు. ఆ షిఫ్ట్ జరగటం వల్ల గొప్ప విషయాల్ని నిక్ అచీవ్ చేయగలిగారు. I looked at myself in the mirror and said, you know what? The world is right that I have no arms or legs, but they'll never take away the beauty of my eyes. I wanted to concentrate on something good that I had. ఆ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు అద్దంలో చూసుకున్నా గానీ ఒకటే అనుకునేవాళ్ళు. ప్రపంచం అంతా కరెక్టే. నాకు చేతులు, కాళ్ళు లేవు. కరెక్ట్‌గానే అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళు. కానీ నా అందమైన కళ్ళు, నాకు భగవంతుడిచ్చిన అందమైన కళ్ళని వాళ్ళు తీసుకోలేరు కదా! The beauty of my eyes, they can never take away. I wanted to concentrate on something good that I had. కాన్సంట్రేషన్ నాకు లేని దాని మీద పెట్టడం కంటే, నా దగ్గర ఉన్న వాటి మీద పెడితే, నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాను అనే యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకున్నారు. The challenges in our lives are there to strengthen our convictions. They are not there to run us over, said Nick. In 1990, Nick won the Australian Young Citizen of the Year award for his bravery and perseverance. Challenges, భగవంతుడు మనకిచ్చే ఛాలెంజెస్, అవి ఛాలెంజెస్ లాగా చూసామనుకోండి, మనం వాటిని అధిగమించలేం. కానీ అవి ఉన్నది ఎందుకు? మనకున్న నమ్మకాల్ని ఇంకా దృఢంగా చేయడానికి ఈ ఛాలెంజెస్ ఉపయోగపడతాయి. ఆ బిలీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి, ఆ బిలీఫ్స్‌ని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేసి, ఇంకా గట్టిగా, దృఢంగా మన జీవితంలో ఆ నమ్మకాల్ని మనం గట్టిగా పట్టుని ముందుకు వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అస్ ఓవర్. రన్ అస్ ఓవర్ అంటే మన మీద నుంచి తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి కాదు మనకి ఛాలెంజెస్ ఉన్నది. మన నమ్మకం, మనకి ఇంకా నమ్మకం ఇవ్వటానికి, మనని ముందుకు నడిపించడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నారు. In 1990, Nick won the Australian Young Citizen of the Year award for his bravery and perseverance. 1990లో ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఆయనకి ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. దేనికిచ్చింది? బ్రేవరీకి అండ్ పర్సివరెన్స్. బ్రేవరీ అంటే ధైర్యం, పర్సివరెన్స్ అంటే ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా సరే ఆగకుండా ముందుకు వెళ్ళే మనస్తత్వం, పర్సివరెన్స్. చిన్నపిల్లల్ని చూస్తే నడక నేర్చుకుంటున్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు? ఎన్నిసార్లు కింద పడిపోయినా గానీ మళ్ళీ లేచి నడుస్తారు కదా! దట్ ఈస్ పర్సివరెన్స్. And once I was in a car and a girl at traffic lights was looking at me interestingly. She could only see my head, so I decided to do a 360-degree spin in the car seat to freak her out. Her face was like, "Whoa, what is going on?" She sped off really quickly. ఒకసారి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్తున్నారు. ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి, నిక్ లైఫ్‌లో జరిగిన దాని గురించి ఈ రైటర్ చెప్తున్నారు. ఏంటది? ఒకసారి ఆయన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర కార్‌లో ఉన్నప్పుడు, ఆయన పక్కన ఉన్న కార్‌లో ఇంకొక అమ్మాయి ఈయన వైపు ఇంట్రెస్టింగ్‌గా చూస్తోంది. ఎవరీయన? ఏంటి పరిస్థితి అన్నట్టు చూస్తోంది. ఎందుకు చూస్తోంది? తల మాత్రమే కనపడుతోందట ఆ అమ్మాయికి. నిక్ తల మాత్రమే కనపడుతోంది. అది చూసి ఆవిడ, ఓయ్! ఏంటి జరుగుతోంది ఇక్కడ అనే క్వెషన్ లాంటి ఫేస్ పెట్టిందట.
ఆ అమ్మాయిని ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టడానికి, ఫ్రీక్ హర్ ఔట్. ఈయనేం చేశారు? 360 డిగ్రీ స్పిన్ చేశారు సీట్‌లోనే. అది చూసి ఆ అమ్మాయి ఎక్స్‌ప్రెషన్ మారింది. ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎట్లా ఉందట? ఓహ్! ఏం జరుగుతోందిక్కడ? అనేలాంటి ఎక్స్‌ప్రెషను ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిందట. అండ్ ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా అక్కడి నుంచి తుర్రుమని పారిపోయింది. షీ స్పెడ్ ఆఫ్ రియల్లీ క్విక్‌లీ. స్పీడ్‌కి పాస్ట్ టెన్స్ స్పెడ్. సో, అక్కడి నుంచి ఆవిడ గబగబా వెళ్ళిపోయారు. Nick began traveling the world, and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark when she was 12. సో ఈ నిక్ ప్రపంచాన్ని ట్రావెల్ చేయడం మొదలుపెట్టారు మెల్లగా. అండ్ 2008లో ఆయన హవాయి వెళ్ళారు. హవాయి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మనిషిని కలిశారు. ఆవిడ పేరేంటి? బెత్తనీ హ్యామిల్టన్. ఆవిడ సూపర్‌గా సర్ఫింగ్ చేసేవారు. అండ్ ఆవిడ తర్వాత నిక్‌కి టీచర్ అయ్యారు. సర్ఫింగ్ మాస్టర్ అయ్యారు. ఆవిడకున్న స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటి? ఆవిడ ఒకసారి సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఒక షార్క్ ఆవిడ చేతిని కొరికేసింది. కొరికేస్తే దాన్ని ఆవిడ కూడా డిసెబిలిటీ ఉండింది. ఆ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది? 12 ఏళ్ల వయసులో జరిగింది. అది జరిగితే ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఆవిడ ధైర్యం తెచ్చుకొని మళ్ళీ సర్ఫింగ్ చేసి సర్ఫింగ్‌లో మాస్టరీ సంపాదించారు. ఆవిడని చూసి నిక్‌కి ఇన్‌స్పిరేషన్ వచ్చింది. అండ్ ఆవిడ తర్వాత నిక్ యొక్క సర్ఫింగ్ మాస్టర్‌గా ఉన్నారు. షీ వాస్ అమేజింగ్. అమేజింగ్ అంటే అసలు ఆవిడ క్వాలిటీస్ చూస్తే అసలు మనకి పిచ్చెక్కిపోతుంది అనుకుంటాం గదా! కొన్నిసార్లు అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్న షీ. She taught me how to surf, and I was terrified at first. But once I got up there, it felt absolutely fantastic, and I caught some waves pretty well. Nick quickly learned how to do a 360-degree spins on his board, a feat that got him on the cover of the Surfer magazine within 48 hours. No one has ever done that in the history of surfing, he said. But I have a very low center of gravity, so I've got pretty good balance. Bethany Hamilton అనే ఆవిడ, she taught me how to surf. నిక్‌కి సర్ఫ్ చేయటం నేర్పించారు. అండ్ ముందాయన చాలా విపరీతంగా భయపడ్డారు. కానీ ఒక్కసారి ఆ వేవ్స్‌ని అధిగమించటం నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాకు ఫెంటాస్టిక్‌గా అనిపించింది. ఐ కాట్ సమ్ వేవ్స్ ప్రెటీ వెల్. కాట్ అంటే పట్టుకున్నాను అనే అర్థం కాదు ఇక్కడ. అధిగమించాను అనే అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. నిక్ క్విక్లీ లెర్న్డ్ హౌ టు డూ అ 360-degree spins ఆన్ హిస్ బోర్డ్. అండ్ ఆయన సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవటమే గొప్ప విషయం అనుకుంటే ఆయన అక్కడ ఆగకుండా ఆ సర్ఫ్ బోర్డ్ మీద 360-degree spins ఎలా చేయొచ్చో చాలా క్విక్‌గా నేర్చుకున్నారు. అండ్ అట్లాంటి ఫీట్ అంటే ఆ ఈవెంట్, ఆ స్పోర్ట్‌లో ఉన్న ఆ ఫీట్‌ని గాట్ హిమ్ ఆన్ ద కవర్ ఆఫ్ ద సర్ఫర్ మ్యాగజైన్ వితిన్ 48 అవర్స్. ఆ 360-degree స్పిన్ చేసిన 48 గంటల లోపల ఆయన పేరు మారుమోగిపోవడమే కాకుండా సర్ఫర్ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజ్ మీద ఆయన బొమ్మ పడింది. అంత గొప్ప విషయం ఆయన చేశారు. ఇంతకుముందు నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ డన్ దట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సర్ఫింగ్. ఇంతకుముందు సర్ఫింగ్ హిస్టరీలోనే ఎవ్వరు చేయలేని పని ఆయన చేశారు. అదేంటి? 360-degree స్పిన్ చేయటం సర్ఫింగ్ బోర్డ్ మీద. బట్ ఐ హ్యావ్ వెరీ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ప్రిటీ గుడ్ బ్యాలెన్స్. మిగతా వాళ్ళు చేయలేకపోవటానికి నేను చేయటానికి కారణం ఏంటంటే అది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నాకు చాలా లోగా ఉంటుంది. మనిషి పొడుగ్గా ఉండి నించున్నారనుకోండి బోర్డ్ మీద, బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది. కానీ ఆయన చిన్నగా ఉన్నారు కాబట్టి నాకు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కరెక్ట్‌గా కుదిరింది. అండ్ నేను మంచి బ్యాలెన్స్ ఇచ్చింది నాకది. అండ్ నేను ఆ 360-degree స్పిన్ చేయగలిగాను. చూసారా ఎంత హంబుల్‌గా ఉన్నారో? నేను గొప్పవాడిని, నేను చేయగలిగాను అని చెప్పుకోకుండా తన లోపాన్ని తనకి ఎట్లా హెల్ప్ అయిందో కూడా ఆయన చక్కగా హంబుల్‌గా, వినమ్రంగా చెప్పుకున్నారు. సో, that's a great quality in a human being that we have to appreciate. Attitude is very important. కదా?
He had visited different countries all over the world. The football fan is now a motivational speaker and has traveled over 24 countries, speaking to groups of up to 110,000 people. He moved to Los Angeles 2 years ago in 2007 and plans to continue to travel the world. If I fail, I try again and again and again. If you fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters how you are going to finish. Are you going to finish strong? Said Nick. I tell people to keep on getting up when they fall and to always love themselves, he said. If I can encourage just one person, then my job in this life is done. He visited different countries all over the world. చాలా కంట్రీస్ని నిక్ విజిట్ చేశారు. ఆయన ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్గా ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్గా ఉన్నారు. మోటివేషనల్ స్పీకర్ అంటే మోటివేషన్ అంటే స్ఫూర్తి నింపే పక్క వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని స్ఫూర్తిని ఇచ్చే లాంటి మాటలు చెప్పగలిగిన వాళ్ళని మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ అని పిలుస్తారు. అండ్ ఆయన 24 కంట్రీస్ 24 కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు. అండ్ పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్తో ఆయన మాట్లాడారు. ఒక 10 మంది ఉంటేనే మనం క్లాస్లో మాట్లాడటానికి భయపడతాం. అట్లాంటిది 1,10,000 మంది ఉన్న ఆడిటోరియంలో స్టేడియంలో ఈయన మాట్లాడారు. He moved to Los Angeles in 2 years before 2007. అంటే ఎప్పుడు మూవ్ అయినట్టు 2007కి 2 ఏళ్ల ముందు అంటే 2005లో ఆయన లాస్ ఏంజల్స్కి మూవ్ అయ్యారు. అండ్ హీ ప్లాన్స్ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్. అక్కడికి మూవ్ అయ్యి ఆగిపోకుండా అక్కడి నుంచి ప్రపంచాన్ని తిరగటానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ఐ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నీకు చెప్తున్నారు, నేను గనక ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ 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 ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ట్రై అగైన్. మీరు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ట్రై చేయడానికి మీకు ధైర్యం ఉందా అని అడుగుతున్నారు. ది హ్యూమన్ స్పిరిట్ అంటే మనిషిలో ఉన్న ఆ నమ్మకం, మనిషిలో తన మీద తనకున్న నమ్మకం చాలా గొప్పది. ఎట్లాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కానీ దాన్ని అధిగమించడానికి కావలసిన ధైర్యం ఇస్తుంది. అట్లాంటి క్వాలిటీ మనిషికి ఉంది. అండ్ కష్టాలు వచ్చినా వాటిని అధిగమించగలం అనేది మనం తెలుసుకోకుండానే, మనం రియలైజ్ అవ్వకుండానే మనం కొన్ని చేసేస్తూ ఉంటాము. అది మన గొప్పతనం కాదు, హ్యూమన్ స్పిరిట్ యొక్క గొప్పతనం, మనిషి మానవత్వానికి ఉన్న గొప్పతనం. జంతువులకి లేని క్వాలిటీ మనిషికి ఉన్న క్వాలిటీ. అది ఆ స్పిరిట్ యొక్క గొప్పతనం. అండ్ ఇట్ మ్యాటర్స్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్. ఎట్లా మొదలెట్టాము, ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినాయి, ఇది కాదు ఇంపార్టెంట్. మనం ఫైనల్గా ఎట్లా జీవితాన్ని ముగించాము, మనుషులు మనని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఆర్ యు గోయింగ్ టు ఫినిష్ స్ట్రాంగ్ అని అడుగుతున్నారు, క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ మీరు ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా? స్ట్రాంగ్గా మీ లైఫ్ని ఫినిష్ చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. I tell people to keep on getting up when they fall and to always love themselves. ఆయన ఒకటే ఒక సందేశం ఇస్తారు, కింద పడినప్పుడు బాధపడకుండా లేచి మళ్ళీ ఈ ప్రయత్నం మీరు చేయండి అనేది మాత్రం నేను అందరికీ చెప్తాను. అండ్ ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమిస్తే పక్క వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు అని అందరికీ నేను చెప్తాను అని చెప్తున్నారు ఆయన. If I can encourage just one person, then my job in this life is done. నేను ఒక్కళ్ళని ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి జీవితంలో ఆగకుండా ముందుకు వెళ్ళటానికి కావాల్సిన ధైర్యాన్ని, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్స్పిరేషన్ని ఇవ్వగలిగితే నా జీవితానికి లక్ష్యాన్ని నేను సాధించినట్టే. ఒక్క మనిషికి తోడ్పడినా చాలు, ఒక్క మనిషికి హెల్ప్ చేసినా చాలు అని చెప్తున్నారు. అండ్ కింద చూడండి, http://www.dailymail.co.uk. అది యాక్చువల్గా వెబ్ అడ్రస్ కదా. ఆ వెబ్ అడ్రస్లో ఉన్న ఆర్టికల్ని మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్ లాగా పబ్లిష్ చేశారు. అండ్ ఈ ఆర్టికల్ ఒక ఆయన రాశారు, ఎవరు రాశారో మనకు తెలియదు, అనానిమస్ అంటే ఆథర్ ఎవరో మనకి తెలియదు.
కానీ ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీని తీసుకుని ఆయన నిక్ అనే ఒక వ్యక్తి గురించి, నిక్ వాయిచెక్ అనే వ్యక్తి గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాశారు, బయోగ్రఫీ రాశారు. జీవితంలోంచి కొన్ని విషయాల్ని తీసుకుని దాన్ని మనకి ట్రూ స్టోరీని చెప్పారు. అందుకని దాన్ని బయోగ్రఫీ అని పిలుస్తాము. అండ్ ఇది ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది? 1st July 2009. That is the lesson. What are the things that we have learned from Nick's life? First thing is never to stop loving yourself. However you are. Beauty is not what people see from outside. బయట కనిపించేది మాత్రమే అందం కాదు. మనిషి క్వాలిటీస్, పీపుల్ మనని రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. దేనికి రెస్పెక్ట్ చేస్తారు? మనలో ఉన్న స్కిల్స్కి, మన బిహేవియర్ వల్ల అండ్ మన క్వాలిటీస్ వల్ల మనకి రెస్పెక్ట్ దొరుకుతుంది. అండ్ అనేది నిక్ జీవితం వల్ల మనం నేర్చుకున్నాము. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? యాటిట్యూడ్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. మనలో ఏమి లేదు, మనకేమి రాదు అనేది పదే పదే గుర్తు చేసుకోకుండా ఉన్నదేమిటి, మనం వీటిని ఉపయోగించి ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలుగుతాము అనేది మనం ఆలోచించుకుని ముందుకు వెళ్ళటానికి తోడ్పడే స్టోరీ నిక్ జీవితం. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్. రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే మనం ఆల్టిట్యూడ్స్ని స్కేల్ చేయగలుగుతాం. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? హైట్స్. మౌంటైన్ యొక్క హైట్ని ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం కదా. ఆ మౌంటైన్ ఎక్కటానికి కావాల్సిన ధైర్యం, స్ఫూర్తి నిక్ లాంటి వాళ్ళ జీవితాలను చదివినప్పుడు, వాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. అండ్ అది గ్రేట్ లెసన్ టు లెర్న్ ఇన్ లైఫ్. All right, now that we have finished the lesson, let's understand or remember the key points and let's recap all the important points in the lesson. First point is attitude is everything. Correct attitude లేకపోతే లైఫ్లో మనం ఏమీ సాధించలేము, ఏమీ చేయలేము అనే దానికి ఈ లెసన్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. అండ్ ఆ సందేశం మనకి చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు ఈ స్టోరీ ద్వారా. అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ టు రిమెంబర్ ఇస్ నిక్స్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ హిస్ పేరెంట్స్. చైల్డ్హుడ్లో ఏమేమి జరిగాయి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. ఆయన పుట్టినప్పుడు ఫాదరు హాస్పిటల్ రూమ్లో చూసి వామిట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు. మదర్ డిస్ట్రాట్గా ఉన్నారు. అండ్ 4 months వయసు వచ్చే వరకు ఆయన ఎత్తుకోవడానికి కూడాను షీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద కరేజ్. దెన్ ఇంకోటి ఏంటి? పేరెంట్స్ నిక్ని స్పెషల్ స్కూల్కి పంపించకుండా ఆయన్ని ఒక రెగ్యులర్ స్కూల్కి పంపించడానికి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ వాళ్ళ ఫాదరు 18 months టైంలో ఆయనకి స్విమ్మింగ్ నేర్పించారు. హీ టాట్ హిమ్ హౌ టు స్విమ్ అండ్ హీ ఆల్సో టాట్ హిమ్ హౌ టు టైప్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 6. అండ్ వాట్ వాస్ దేర్ పేరెంట్స్ ప్రొఫెషన్స్? Father was a computer programmer and accountant and mother was a nurse. And then next education. నీకేం చదువుకున్నారు? ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్లో డిగ్రీ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇవన్నీ చైల్డ్హుడ్లో జరిగినాయి. అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఆయన చైల్డ్హుడ్లో జరిగింది, అదేంటంటే లాస్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ హిస్ డిప్రెషన్. సో ఆయన 8 ఏళ్ల వయసులో వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాను, నేను ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ లైఫ్, ఐ వాంట్ టు డై అని చెప్పారు. అండ్ దెన్ 10 years టైంలో 10 years ఏజ్లో ఆయన ప్రయత్నం కూడా చేశారు చనిపోవడానికి. బాత్ టబ్లో మునిగి చనిపోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశారు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. నా నెక్స్ట్ ఇన్స్పిరేషన్. ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎట్లా వచ్చింది? 13 years ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివారు ఒక డిసేబుల్డ్ మ్యాన్ గురించి. ఆయన ఎట్లా అచీవ్ చేశారు లైఫ్లో, పక్క వాళ్ళకి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నారు, అది చదివి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు నిక్. అండ్ భగవంతుడిని, అప్పటిదాకా భగవంతుని తిట్టిన మనిషి అప్పటి నుంచి నన్ను పుట్టించడానికి, పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికే నన్ను ఇలా పుట్టించారు, మాలాంటి వాళ్ళని ఇట్లా పుట్టించారు భగవంతుడు అనేది ఆయన అర్థం చేసుకుని అప్పుడు ఆయనలో 360-degree యాటిట్యూడ్లో చేంజ్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇన్ నిక్స్ లైఫ్. అండ్ ఆయన అచీవ్మెంట్స్కి వస్తే 1990లో ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ తీసుకున్నారు ఫర్ బ్రేవరీ అండ్ పర్సివరెన్స్. Then he traveled to Hawaii in 2008 and
అక్కడ బెథనీ హామిల్టన్ అనేవాడిని కలిశారు. అండ్ ఆవిడ ఆయనకి సర్ఫింగ్ కోచ్గా అక్కడ డిసిషన్ తీసుకున్నారు. సర్ఫింగ్ కోచ్గా ఉండటానికి ఆవిడ ఒప్పుకున్నారు. సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవడమే కాకుండా 360 డిగ్రీస్ స్పిన్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్టరీ. వెంటనే అది చేసిన 48 అవర్స్ లోపల సర్ఫర్ మ్యాగజైన్ అనే మ్యాగజైన్ పేరు, సర్ఫర్ మ్యాగజైన్లో కవర్ పేజ్ మీద ఆయన ఫోటో వచ్చింది. ఆయన ఎంత హంబుల్ మనిషి అంటే ఆయన గొప్పతనాన్ని కూడాను, నాకు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఆ పని చేయగలిగాను అని చెప్పుకున్నారు తప్పించి, నేను గొప్పవాడిని కాబట్టి నేను ఎవ్వరు చేయలేని పని చేయగలిగాను అని గొప్పలు పోలేదు. తర్వాత he traveled to 24 countries and is a motivational speaker. సో ఆయన 24 కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు ఇప్పటి వరకు. అండ్ వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఆయన స్పీచ్లు ఇస్తూ ఉన్నారు, మోటివేట్ చేస్తూ ఉన్నారు పక్క వాళ్ళని. హిస్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పర్సివరెన్స్ మేడ్ హిమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఆయన లోపల నుంచి వచ్చిన ధైర్యము అండ్ పర్సివరెన్స్, అంటే కష్టాలు వచ్చినా కానీ వదలకుండా, పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు అంటాం కదా మనం, అట్లాంటి క్యారెక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. అండ్ పీపుల్ యొక్క రెస్పెక్ట్ని సంపాదించుకోవాలంటే బయట బాహ్యంగా కనిపించే అందం కంటే లోపల ఉండే స్కిల్స్, బిహేవియర్, క్వాలిటీస్ ముఖ్యము. అండ్ వీటిని చూసే మనకి పక్క వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ అనేది ఇస్తారు. మన అందం చూసో, మనం ఎంత నాజుగ్గా ఉన్నామో ఇవన్నీ చూసి కాదు అని ఆ లెసన్ యొక్క మెయిన్ థీమ్. All right, first lesson is completed. Explanation is completed. So thank you very much for staying till the end, and please do visit www.englishonlineclasses.in and akkada ఆ వెబ్సైట్లో మీకు PDF డౌన్లోడ్స్ ఉంటాయి, వొకాబులరీ PDFs ఉంటాయి, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ PDFs ఉంటాయి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పజిల్స్ ఉన్నాయి, వొకాబులరీ పజిల్స్ మీరు చేయొచ్చు. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి కావలసిన వస్తువులన్నీ నేను దాంట్లో పెట్టాను ఆ సైట్లో. సో మీరు వెళ్ళండి, చూడండి. అండ్ మీకు ఈ లెసన్ ఇంకా బెటర్గా ఎట్లా చెప్తే మీకు ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందో కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి, కామెంట్స్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎంకరేజ్ చేయండి, సో దాట్ వీ కెన్ డూ బెటర్ క్లాసెస్ ఫర్ యూ. అండ్ లైక్ బటన్ని మొట్టిగా వేయండి. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. బాయ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.